अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि। दे आयत करीमा बांधे दयोसो जमूर आसिबंग बास शुरू करे कुरान मजीद मुंग तखोदल्ला चिदा अल्लाह अस्मादी हुस्ना और तफसील मुंगा दे हदीस हवाले से रखो चिदा अस्मा यो कम सिल्ली तो दे दा मतलब न रे चनोर अस्मा बनी, लेकिन द हदीस मकसद दारे च कुरान और हदीस के कम अस्मा मस्कूर दीन आगा नुनानवे दागे बार के द कुरान मजीद हुक्म दाओ च फ़दऊहु बिहा अल्लाह ना चिकल सवाल कवे दागे पे वसीला बाने कवे एकम बाज़ बहसुना माकली दी और दाम वेलू च अल्लाह ना गुख्तलो मकसद दारे च प ज़िमन द जुमला मुफीद के दे दा अल्लाह नुम याद कलिश ज़िक्र मुफरद मुख्तलफ़ुन फ़ी अमल है कुरान या हदीस के द ज़िक्र मुफरद से तस्किर निश्ता खलक कसकई नदा कशीदन येने इज्तिहादन साबितई दबाज़े कुरान मजीद दबाज़ आयतुनो दागे पहलुना चुपाए के मखके दयो सीज तस्किर बई जो आया फ़लाने शे चा पैरा करे फ़लाने चा पैरा कर दे क़यामत न सोख खबर दी दागे जवाब की चुकुल्लाह नागे अल्लाह नखल खुदा जो कर दी चदा ज़िक्र मुफरद दे हाल लाए च कुरान मजीद दादे और सवाल जवाब के वेली दी तो ज़िक्र मुफरद पतौर कुरान या हदीस के कदा से वाज़ेह सबूत मौजूद हुए न ब्याबद ख़बर है कि दुमर इख्तिलाफ़ न हुए, बल्कि मुहक़्क़ीक़ीन उलमा के इमाम नववी और सैयद आलूसी ज़िक्र मुफरद त बिदात हुई और दागी दलाइल क़राइन दागी ज़ियाद कवी दी बार के देख समबाइस तरह दाए तस्करी बरस्तगो ख़ुद तेरह जुमा मुंग ज़िक्र करो द इल्हाद फ़िल अस्मा और पाए कि मौलाना मुफ्ती अहमद शफ़ी रहमहुल्लाह हवाले सर मुंगवेलू द मारिफ़ुल कुरान हवाले सरा च इल्हाद फ़िल अस्मा दाई च अल्लाह द पारा आग नुम के खुदेशी कम च आगजान द पारा नहीं करे ये दाड़ू मने किस्म अगली कलो द्वे में दा लिखलो च दा अल्लाह दाग अस्माओ ने इनकार उकलिशी कम च अल्लाह जान ल पखपल वेली और द्रे में दा वेली च दा अल्लाह बाज़ ख़ास नमुनई लक रहमान शो रज़्ज़ाक़ वग़ैरह शो या समद शो क़य्यूम शो न इंसान त दा वयल बग़ैर द इज़ाफ़त ना इल्हाद फ़िल अस्मा दे द्रे किस्म न खलक किताबू न गोरी ना और चिकल मुंग खबरों को डेरा नाशना लगी खुदा नाशना न दा तो दगे आयत करीमलान दे तेर जुमा के माँ मारिफ़ुल कुरान रावड़ो तफसीली दो सफ़े इबारात मावेलू दागे दगे सिलसिले के नन बमुंगा देवदा से नुम ज़िक्र को च खलक गवाई हम लिखिए हम लेकिन आगा असल के दा अल्लाह नुम न दे पदे वजह देता बा इल्हाद फ़िल अस्मा वेलिशी और जान बाद आगेना सातल बकारी अगर लफ्ज़ दे द बे दाल वोहे सोकर द बद्दूह हुई सोकर द बुद्दूह हुई अस्माए हुस्ना की बुद्दूह निश्त दे कुरान और हदीस के चिकम अस्मा लिखली दी पे के द बुद्दूह लफ्ज़ निश्ता दा तावील मुनासिब न रे चियो सड़े दा हुई चदा पसुरियाने जब के अल्लाह नुम दे दा इल्हाद फ़िल अस्मा के रजी तो सुरियाने जब आलिम नन कम दे चे मुंग दा वाज़ेह की चाओ दा अल्लाह पासमाओ की इसम दे बल्कि सुमर जमा तहक़ीक़ कर दे तो द इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह नमक के दे नुम तस्करा इस्लामी लिटरेचर की निश्ता
اسماء حسنا के द बुद्दूह इस तस्करे निश्तर मा सेवा द देना च इमाम गजाली प बाज़ अमलियातों के दे तस्करा करे चिकला द विलादत मामला के लग तकलीफ़ न फ़लाने फ़लाने शेदू लिखली शे बुद्दूह दागे अल्फाज लिखली बे दागे आदात लिखली दारेंगे यो शे चिकला पुटशी या द हिफाजत तपारा द बुद्दूह द लिखलो अगर तस्करा करे बाज़ कसान द खपल जानता माइल कवलो द पारा द बुद्दूह वज़ाइफ अगर लिखली लेकिन द मुसलमान कार अगर खपल ईमान बच कौली दासे अंदादुन इत्तिबा या तकलीद जायज़ न दी चपाए के इंसान द ईमान न लासुंदी कला चुमुंग दा मालूम अदा च द अल्लाह आगा नुम बन्ना अखलू कम च आगा जान त न तजवीज़ करे ज़कदा इल्हाद फिल अस्मा के राजी लिहाजा बुद्दूह देता मुंगा नेख बने गवेली शू च दा इल्हाद फिल अस्मा के राजी लुए आलिमान दागी ख्याल लाए च दा अल्लाह नुम दे पसुरियाने के तो चा द मनलो दा मतलब नहीं चुमुंग दागने नबी जुड़ को दा से ये ज़ात चदागा हर खबरा बिला चुओ बिला चरा तस्लीमो लिशी अगर सिर्फ ये ज़ात द सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बस बल हैस इंसान दा हैसियत निश्ता कसोक हैसियत वर्की ना अगर ब्या खपल ईमान बाए लग नज़र सारी की इख्तिलाफ मुंग सातिल शू दग यो ज़ात सर इख्तिलाफ नशु सातिल डेर उलमाए देवबंद अमदाली की और डेरों सर पगे जमा पदे बहस हम शहरे च देबाने शरई दलील बगार दे ता गुस्ताखी न दा दाला नुम यो सड़े खई और नुम न कुरान किश्ता न प हदीस किश्ता और तासो ज़ाबिता दा पेश करे दा चे अल्लाह जान योगनुम नई तजवीज़ करी इंसान अगर तजवीज़ करी दे तो वही इल्हाद फिल अस्मा तासो दा पेश करी शवे क़ैदे मुताबिक दा इल्हाद फिल अस्मा दे और मां सर्च करे दे चदा बुद्दूह लास शे दे जाहिलियत ज़माने के असल के दायो पिंजो पट जिन्नातू अगीबा दे इंसानानो पर ईमान डाके और चोलिख खुदागी च दुनिया के कम तरवेतियानु मुअक्किलीन हु नागे मुअक्किलीन तदीदा नुम खोदले उचदा लिखे दो सारवी गाड़ा के चवे या सामान बांध देख दे नबिया उमंग दागे हिफाजत को आगज़ दा नुम खोरशे दशान दायरा मारिफ अल इस्लामी या अरबी के या नोर चकम अंग्रेज़े की लिखी अगी टोलो दा लिखी ली चाप के दाम लिखली च दा द्वरुण दयनु मधु दबलनु मधु अदात वाला डाकवानु कम कस से बा काफिला उलुटल ना बाखपल नुम बेदा लोहयुली को और काफिले वाला बेवर्ग कले चे बाबल देता और रसेदा ना पोशो चदा जमा लुटे जब वाला तकलीफ ना और को उस पता पोशे जदा तावीज़गर दी दुनिया की कम चली गई तदीद इलम बुनियाद से शेर है कुरान और हदीस न दी बल्कि आगा आगा सिजुन दी चागा दी और तगैबान हुई जिन्नात शयातीन ददी ताल्लुक़ आगे खल्क़ सर पदे वजह आए दा नुम दा काबिल तर्क दे दा प्रे खुदल पकार दी इस किस्म तावीज़ की या बुद्दूह लिगल नरी जायज़ इस्लाम नरी इजाज़त न और गई मशरान वेली दी नुमंगदान वो इजा न पुएगी खो पदे पुई को चागीख पल इलम आगे न फ़ायदा न दागस्त अगीला पकारू चागी इल्हाद फिल अस्मा लाने कम बहस लिखल रे पकार दाऊ चागे दखपल जान न पारम मशल राह कर इंदवान अल्लाह तराम वही साहब ख्याल मुंग राम उली को बताओ इसके के उसले या राम उली की नोटी को भाई दस खबर दीनी गैरत पका रही है उसले अरसम रलवे दे खुदा अल्लाह और रसूल न खलवे निशी के दे
فلانی عالم ویلی دی فلانی ویلی دی دا فلانے او فلانے او فلانے د دې لپاره او ضابطه ده هغه ضابطه دا چې حق الجميع بالقرآن والسنه ان وافقهما الا فرجان ټول سيزونه ټول آرا ټول نظریات قرآن و سنت کا سوټه باندې ګوره کدا د بدوح لفظ قرآن کې یا حدیث کې موجود ہی نو ٹھیک ده او چې کله موجود نه نه الا فرجان هو دینه واپس شو فتوی نه لګو مون خدا وایو چې دا کار غلط دی بدوح یا بدوح اسماء الحسنا کې نشته تیر جمعہ ویلو چې سنن ابن ماجہ دارنګ امام ترمذی او مسند احمد کې د دې اسماء الحسنا تفصیل لیکل دی او بعد عام ویلو چې دا تفصیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دا بعض رواتو دا غي تشریح کړل کومګه داغم تسلیم کو نه پائے کہ هم بدوح لفظ نشته پاغه 99 کې نشته کم چې د حدیث کتابونو کې لګي او قرآن مجید کې دا لفظ نشته لہذا دته جائز ویل دا خپل ایمان خون کولی خپل ایمان وینه کولی دای تعویذونو وایذونو کې نه لګي کیږي ته دې واس تعلق دا هو د دې سره چې اسماء حسنا په کې الحاد دا گناہ دی دا نشي کوله الحاد فی الاسماء نورم دا سه اسماء شته چې هغه تذکرہ ضروری ده ان شاء الله وزکم دې سره یو دویم نوم چې خلق بطور اسم احسن ذکر کیا کبھی کج دے تعویذونه کتابونو غره په کې ویل کړي یا کبھی کج او خاص کر هغه تعویذونه چې خلق د میګو د پاره کوي یا د مګو د پاره کوي د منګکانو د پاره نو پې کې یا کبھی کج الفاظ تاسو شهره کبھی کج غائبانه आवाज خو یو الله تکي اللہ نے سوا بل چاہتا رامدد شوائل اسلام کے جائز ندی تو کبھی کج الفاظ داہم دو دغ خلق و نمخ کے دے امام غزالی نمخ کے چا لکلی ندی اس رد ویمہ تحقیق خبر دارا چا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فلسفی دے فلاسفر دے اغاث دا قرآن و حدیث ماہر عالم ندے دا سړی مرتبه خلق معلومه کی یو سړی چې هغه لور تیری نه چمیار پسې نه وړي چې چمیار لته لور اوسې چې دا مال تیرګه دا هغه ماهر سړی هغه ته لوار وای او تعالی هغه تیری یو سړی چې د سترګو ډاکټري نه هغه لته د معدې مریض نشه بوتله د معدې مریض هغه د معدې ډاکټر له خلک بوزي د دین دا مسله ډېره عجیب ده یو سړی به یا و دین نه کتلې نو په دین پوهېږي هغه به هم د دین په باره کې خپل رائے ورکوي د بعضې خلکو خیال لایي چې دا ګنې دي یو ټیکهداري جوړه کړې ده صرف عالم به په دین پوهېږي دا ټیکهداري نه ده جناب دا صحیح خبره ده یو سیمینار زموږ یونیورسټۍ کې وی سی صاحب او نور کسان ناستو هم دا خبره چلې ده ما یې تاسو ډېر زبردست خلک یې پوهه خلک یې لیکن د دین نه واقف نه یې دا ټول خلک پښتانه دې علاقه کې پښتو وي خو یو سړي چې ترکې مې پورې ایم اے پښتو نه ویلي نو آیا یونیورسټي هغه ډیګري ورکوي د پښتو ډیګري ورکوي ولا ولې نه ورکوي دا پښتون نه دی ډېر لوی ظلم دا دی په دې ملک کې چې غوږ غړی څوک نه ګوري بس صرف دلته کې یو پټکې وساته لاس کې یو دې تسبیح وساته یو کونټه وساته چشمې د سره ته عالم فاضل علم په دې خو نه راځي المیه زمونږ دغه د هر مسلمان خیال لای چې زه په دین ښه پوهېږم او که د مونځ د یو مسلې تپوس ته وکړی شي چې مونځ په څه ماتېږي یا سجده سا په کومو څیزونو لازمیږي زما په خیال په جومات کې به یا یو کسي یا دوه چا وتا ته ووایي د دین نه مذاق مه جوړوئ دا ټیکهداري نه ده
بلکې دین هغه خلک زده کولی شي چې هغې دین زده کړي نو هغې یې بیا بل ته بیان کړي شي. غزالی ته مونږ امام وایي بېشک هغه امام دی، امام باندې مقتدا دی، خو د څه شي فلاسفر دی. هغه نه په حدیث پوهېږي نه په تفسیر باندې پوهېږي، د هغه تعلق عقلي مسایلو سره دی. دکه د هغه فن دی، دا یې که مونږ هغه امام ګڼو دی کې هغه د هغه قدر کوو. پاتې شو قرآن او حدیث، دې سره د هغه هېڅ تعلق نشته. یو دا خبره زده کول غواړي چې امام غزالی ډېر لوی سړی دی، لیکن عقلي علومو کې، نقلي علومو کې نه. دویم دا چې کله یو سړی لوی شي نو خلک دروغ جوړول شروع کړي په هغه باندې. داسې کتابونه ولیکي چې هغې ته اصطلاح کې منخول وایي، میم نون خې و لام. منخول منې هغه کتاب چې غلط منسوب دی. د امام غزالی رحمه الله ذات هم دغه شان دی چې ډېر شي کتابونه د هغه نه دي، لیکن خلکو هغه غلط منسوب کړي دي. دا کومه تذکره چې ما وکړله د عملیاتو د دې کتابونو باره کې د محققینو رایه دا ده چې دا منخول دی، یعنی دا د هغه کتابونه نه دي، غلط نسبت شي. دیو جنا بعد کمقلو دا یو شی جوړ کړی چې کتاب کې اوسې لیکي دی، دا کتاب مسله ده. د کتاب د پاره قاعده ای جناب، قاعده دا ای چې یو کتاب سے لیکلی دی آیا قرآن کې هغه شته دی؟ تو قرآن مجید کې موجود ہی ټیک دواره غستې شي، هلته نه بیا حدیث کې کتې شي چې آیا حدیث کې شته. خدا مونږ چې کومه مسله کې بوخت یو نو د دې مسلې تعلق قرآن او حدیث سره دی. آیا د قرآن په صحیح نص کې د بدوح لفظ شته یا د کبھی کج لفظ شته وکې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث و فرامینو کې دې ذکر شته نه، چې نشته دې کتاب د ونګورم نه، د دې حیثیت نشته. ځکه الله چې په خپل باره کې څه فرمایي نه په خپل کتاب کې ویلي، یا پای احادیثو کې چا متواتر دي لاغه احادیثو کې د الله په باره کې موږ سوچ کولی شو. هغې نه ښکته یو پوړی بله ده چې ته اجماع د صحابه کرام وایي، که دا نمونه په اجماع صحابه کرام کې موجود نو ټیک ده. نو خو د دارالعلوم دیوبند یو شیخ الحدیث ویل چې بدوح چې کوم دی دا په سوریانۍ کې د الله نوم دی، خلکو هسې نه سره ولګو نو دا یې ګناهګار ځای مه که هغې دی خپلې له مه غورځو. اوس که مونږ هم دې سره کمپرومایز وکړو نو خلک مونږ ته څه وایي؟ دا دي ګستاخ دی، مشر کشر تمیز نشته وکې پیدا کې د الله او د رسول تمیز نشته. دې جواب دغه دی، یو سړی چې هغه د الله حکم شاته وغورځو، د رسول حکم یې شاته وغورځو، په داسې مشر څوک څه کوي؟ دومره سخته خبره مونږ په دې وجه کوو چې دا بعضې خلکو سترګو باندې پټۍ پردي دي. دوی به څه وایي؟ فلانې لوی عالم دی دا خبره یې کړې ده. د عالم د خبرې ضابطه دغه ده چې آیا قرآن او حدیث کې شته؟ که موجود یې ټیک ده، که نه یې موجود دا والا هغه ته ځان سره یې کېدسته پکار شي. د بدوح لفظ یا د کبھی کج لفظ دا د الله په نومونو کې نشته، لہذا دا الحاد فی الاسماء دی، دا د الله په نومونو کې کګلیچ کول دی، نه به ځان ساتل پکار دي، دا نه دي ویل پکار. قرآن مجید کې د الله نومونه شته دی. د دې جمعې نه مخکې جمعه نه بلې جمعه تاسو ته ما یو ہوم ورک درکړو، ما ته چا څه ونه ویل. مایل حدیث کې راځي من احصاها دخل الجنه، چا چې د نمونه احصا وکړه دی را جمع کړل د قرآن او حدیث نه، دی به جنت ته ور داخلېږي. امام مبرد د دې حدیث دغه مطلب بیان کړ. مایلی شاګردان دې دا را جمع کړي، ما د چا ونه خو ہوم ورک چېرې مونږ داس ما جمع کړي، ما جمع کړي الحمدلله. قرآن نه مې جمع کړي، حدیث نه مې جمع کړي، حواله مې ورته لیکلې ده. که تاسو جنت ته داخلېدل غواړئ دغه احسانه طریقه ده، من احصاها دخل الجنه. ما مثال هم درکړو لکه سورۃ الفاتحه کې وګوره، الله رحمان رحیم رب مالک، پنځه اسماء سورۃ الفاتحه کې موجود دي. دا مثال مې درکړو، تاسو نه ویری. بیا مې دا هم ویلو چې دا کم
اسماء حسنا تفصیل په حدیث کرا دي دا دریو کتابونو تذکرہ جمع کړی دا نو پای کې رب لفظ نشته الله چې اسماء حسنا دا قرآن مجید ذکر کړی دی رب العالمین باندې خلک په خبره نه پوهېږي مونږ وایي دا تفسیر محدثینو کړی دی وایي چې حدیث نه مني ته په خبره نه پوهېږي یو سړی چې صحیح حدیث نه مني یا مسلمان نه یا کافر په خبره ځان پوهول پکار د صحیح حدیث منکر مسلمان نه دی زمونږ ایمان دا چې سړی کافر دی مونږ دا ویلي چې دې دا کم تفصیل لیکلی د اسماء نو دا د اسماء تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایلی دا بعضې راویانو دا حدیث کړي دي د بار کې خو دې تعلق خو زړې خبرې سره دویمه یو خبره چې د هغې دپاره ما ځان سره 2 کتابونه راوړي دي ذکر کېږي کله کله یو ماشوم چې کله هغه مړ پیدا شي دا مطلب چې سا پکې نه یو پیدا شي هغې باره کې چا کسان تپوسونه کړو ما د هغې جنازې کړي دي سوال له خلکو ذهن کې ډېر ګمبیر او بیا اعتراضونه هم کوي چې دا خو جي حدیث کې دې خلاف راغلی دی حدیث کې دې خلاف راغلی دی ګوره هر سړی دی پوزه نه توري چې ځان ته لوار وایي موږ د تانو پاڼې نه دی ویلې ډېرې خبرې داسې چې موږ نه کول غواړو نفس مسله بیان کو چې د مسلې حیثیت دغه دی بار خلکو له دعوت نه ورکو چې ته داسې وکړه زمونږ دې مقتدیانو کې څوک تپوسو کې دغه شان صورتحال دی موږ ورته وایو که جنازه پې کوې نو کولی شي موږ به وکړو خو باید سړی په خبره نه پوهېږي یا به خامخا ډنډوره راغستي یو ځای لګیا بل ځای لګیا چې دا جي ناشنا خبره ده ناشنا خبره ده هېڅ ناشنا خبره نه ده د دې خبره باندې به ځان پوهول پکاري انسان چې دې دنیا کې اوسېږي او دې پیدا شي الله دې د مور په خېټه کې پیدا کی نو 4 میاشتې پس په ده کې ملائک سا اچوي ځان خبره باندې پوهوي 4 میاشتې پس د کې سا اچولی کېږي که د هغې نه مخکې بالفرض 4 میاشتې نه یې شوې او دی پیدا شو نو پای کې اتفاقی مسله دا ده چې په ده به جنازه نشي کولی خو دا اتفاقی مسله د فقهاو ده ما سره شته دی باب کې نصوص چې سیدنا ابن عمر د هغه وصیې وشو هغه صرف یو لوتړه وه هغه چې پیدا شو په هغې مغه جنازه کړې وه د صحابه کرامو عمل کې شته خو اتفاق د فقهاو په دې دی چې 4 میاشتې نه یې شوي د مور په خېټه کې او دی پیدا شو نو په ده به جنازه نشي کولی دا متفقن علیه خبر ده 4 میاشتې شوي بالفرض او پیدا شو نو ښکاره چې مړ به پیدا کېږي اوس یعنې ولادت یې چې کېږي 4 میاشتې پس نو دی خو د پوره مودې نه دی که نه نو دی به مړ پیدا کېږي نو دې باب کې حدیث سنن ترمذی کې د سیدنا جابر رضی الله تعالی عنہ چې کله یو ماشوم استحلال نه کړی چغې نه والے سایه نه راوړې دنیا ته نو په ده باندې به جنازه نشي کولی دا سنن ترمذی حدیث دی خلقو ته صرف دغه معلوم دی خو که ورته یې چې جناب دې حدیث باندې ته پوهېږم دې حدیث باندې 2 خبرې دي عوام نه پوهېږي به دی خو کوم اهل علم چې ناست دي هغې دې پې ځان پوهېږي چې یو خدای چې دا حدیث مسترب دی دا حدیث صحیح نه دی لیس بصحیح دا مسترب دی دویم دا چې دا په سیدنا جابر رضی الله عنه موقوف روایت دی لیس بمرفوع دا مرفوع نه دی دا دواړه خبرې محدثینو لیکلي د دې خلقو مستدل لغره دغه هم دې ته نه معلوم دا ورته ما ځای وښو دې ته به دا نه معلوم چې دا حدیث کوم ځای لیکلی دی دا سنن ترمذی کې لیکلی او دا ایک کمزوری دغه ده لیکن د دې باوجود جمهور علما د دې قائل دي چې او
جمهور فقها د دې قائل دي چې کله دنیا ته پیدا شوی داسې دی چې سا پکې نه نو په دوام جنازه نشي کولی. دا د امام شافعي د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی. ته دې بنیاد دغه حدیث مونږ چې خبره کوو شخصیات وایې نه کوو مستدلات باندې کوو. زمونږ د خلکو میاس کې فرق دی چې دین اشخاصو پسې ګرځي، مونږ اشخاص دین پسې ګرځو. په دغه فرق دی که په دې ته پوه شي په دې خبره پوه شي. د امام احمد رحمه الله رای دار چې نه 4 میاشتې شوي د ماشوم نو که دی سقط هم شو په ده باندې یصلی علیه، په ده باندې به جنازې لمونځ کولی شي. ولې په دې باب کې حدیث دی صحیح حدیث د ابو داود 43 حدیث. ما یو ځای ویلي د ابو داود کې دا حدیث نو خلقو ابل ابو داود کې کوت سجستانی والے بیا ډېر داسې شته به کې چې هغوی دا دی غلطې حوالې ورکوي. غلطې حوالې هغه څوک ورکوي چې د هغه کار غلطي. د چا چې تربیت داسې شوي چې ټول عمر به دین په باب کې رښتیا وی نو انشاءالله د هغه حواله به غلطه نه وي. زمونږ پلار زمونږ تربیت داسې نه دی کړی. روزه کې یو سړي ټلیفون وکړ چې البلاغ المبین کې تاسو حواله لیکلې امداد الاحکام غلطه ده. ما ته سلمان ویل ما یې غلطه نه ده، ایډیشن فرق وایي. ځکه زما مزاج دا نه چې ما د کتاب کې په خپله نه لیدی ولې زه لیکم. او موږ سره الحمدلله شته کتابونه، موږ چې څه ګټلي دي د هغې تقریبا 99% ما په کتابونو لګولي والحمدلله علی ذلک. بیا کتاب مونږ پیدا کړو چې کم کتاب نه ما حواله ورکړې وه هغه کتاب پیدا شو. بیا مونږ نیټ باندې هم دا یې تشهیر وکړو چې تا کومه حواله ده دا موجود. دا اصل کې هر یو سړی چې خپله کم کار کوي نو بل ورته به هغه شان ښکاري. بې حوالې کار هغه څوک کوي چې سره کتابونه نه وي. مونږ سره شته کتابونه الحمدلله. دا مسند ابي داود د 43 صفحہ 123 حدیث نمبر 737. حدثنا ابو داود قال حدثنا ابن فضالة عن زياد بن جبير بن حيّة عن نبي عن المغيرة بن شعبة ولا أراه إلا مرفوعا. حدیث رے مرفوع. السقط يصلى عليه، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. سقط یہ 4 میاشتو رستو پیدا شوی دی، اگرچہ سای نه راوړي یصلی علیه په هغه باندې به لمونځ کولی شي. زمونږ دا خلقو نه ګیله نشته دی کوم چې بار دی. زمونږ دې مسجد کې داسې خلک دی چې مونږ د ګوتې نه نیولي دي او ډېر لوی خلک د هغې نه جوړ شوی دی. د هغې د خولې نه هم سره وځي نو پکار دا چې انسان وپېژني. دا بکواس کوي خلک چې دا بلا دلیل دی. تا ته نه ده معلومه د هغې دا خو مطلب نه چې دا شی شته نه. السقط یصلی علیه ویدعى لوالدیه، په هغه باندې به لمونځ هم کولی شي او د پلار مور دپاره به دعا کولی شي بالمغفرة والرحمه. دا صحیح حدیث دی او سره دی صحیح دی. د خلکو به خیال لایي چې دا یوازې دی، دا یوازې نه دی. ابو داود غوندې سړی موږ سره ولاړ دی. بیا چونکې دې نه مناظره جوړېږي مناظرې نه کوو. خو که چا سره د امام بغوی محی السنه کتاب موجود وي هغه شرح السنه خدای 5م جلد وګورئ بیا هغې به تا ته مسله بالکل واضح شي. مطلب دا چې کله یو ماشوم کې ساه اچولی شوې وه د 4 میاشتو و نو که دی بې سام راغی دنیا ته نو د باندې به جنازې لمونځ کولی شي. دا چا حکم دی؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی. ما په دې عمل وکړ نو زه ګناهګار شوم. او خلکو پای حدیث عمل وکړو چې هغه د مغیره د سیدنا جابر خپل قول دی او حدیث مسترب دی، نه ټول سپین بازان دی. دا فرق دی د علم او د نه علم. بیا دا رائے یوازې زمونږ نه ده چې راګرې زما رائے ده،
دا د امام احمد رحمه الله مذهب دی او دلیل داغه مضبوط دی ټوس دی حنفیت نه کسړې وزي د اسلام نه نوزي خو د پیغمبر د حدیث نه کوزي نه د اسلام نه وزي وره په دې خلک سوچ نه کوي د خلک امام ابو حنیفه بره کې نولې رسول الله لخپو کې نولې حدیث والا غیمنی چې امام ابو حنیفه باغې ټیک مارکو کی چودا ټیک ده کله حنفیت دا مقصد یې دی نه زموږ توبه ده د حنفیت دا مقصد نه دی د حنفیت مقصد دا چې امام ابو حنیفه څنګه استدلال کوي مونږ به شانت استدلال کوو هغه استدلال سره اول به قرآن اخلو بیا حدیث بیا اجماع امت تابعینو کې بیا ګورو چې کم سړی زیات فقیه دی د دې اتباع چې کې دې ته حنفیت وایي دې ته نه وایي چې هغه سویلی ته هغه ومنه منه ضعف علیه البیان کہ سړی حنفیت دې ته یې دلیل پیش کړي امام ابو حنیفه وویل چې زما اتباع داسې مه کوئ بلکې کم ځای نه چې مونږ ویلي هلته نزده کوئ دې خلکو دا لانجه وکړل هغې د رسول الله په مرتبه کېنو نعوذ بالله من ذلک او رسول الله هغه ته خپو کې کېنو چې کله امام ابو حنیفه وایي چې دا زما مذهب دی نو زه یې منم دا حنفیت درست نه دی د امام ابو حنیفه ډېر لوړ مقام دی او مونږ د هغه اتباع کوونکي یو الحمدلله انکار نه کوو لیکن دا چې کوم انداز خلکو خپل کړی دا غلط دی او دا د دې ځای ناسته یاد ساته قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي الله چې دا د محمد رسول الله اتباع کول او کنه د فلانی 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 دی کوله دا تپوس به کېږي ډېر لوی دک رسی انسان ته چې د علماو د خولې نه هم دا قسمه خبرې وځي دا اہل علم نہیں مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ بویل تم حنفی بنو لیکن حدیث کو حنفی مت بناؤ حنفی جوڑ شا لیکن حدیث نہ حنفی میں جوڑو کله چې حدیث راغی مونږ ته زمونږ په هېڅ چا څه پروا نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سا پکې وا څلورو میاشتو و که دې دنیا ته راغلی دی د مور خېټه دنیا نه بار نه ده قبر نه دی دومره دا چې میراث به نه وړي تفصیلات امام بغوی کړي دي میراث به نه تقسیمېږي میراث کې د انسانانو برخه ده پاتې شو جنازه او دعا کول او دا حق دی جو وکړی شي پیغ امام نووي رحمه الله تر هغه کتاب صحیح مسلم شرح ده خو کتاب دې سره کم دی یو سړی بیچاره چې هغه یو ختم په 10 روپۍ گئی نه به کتاب سوالي زمونږ خلکو سره واسطې دي چې دا غي د زیره دا مدن دا ختمونه دي دا اسخاتونه دي دا قسم سيزونه دي اپا دین څه گئی وقت له فی الصلاة علی سقط دا غیبان اختلاف دی چې په دغه جنازه کولی شي کنه فقال بها فقهاء المحدثین و بعض السلف هغه محدثین چې هغه فقها دي نو هغې د دې قایل دي چې که مړم پیدا دی خو چې څلور میاشتې پس دی نو جنازه به پرې کولی شي دا چا رایې ده د فقهاء المحدثین تبع سلف اذا مضى علیه 4 اشهر دغه دلیل دی او دا کافي ده جمهور یا فلان چې د کم دلیل په بنا باندې قایل دی هغه دلیل د هغې کمزور دی په دې وجه موږ د هغې دامن پرېښی ده قوی پسې بزو دلیل جمهور نه دی دلیل دی قرآن او حدیث ومناها الجمهور حتی استحل وتعرف حیاته بغیر ذلك دا جمهور رائے دا خو مونږ ذکر کو پټ پناه نه پریو خبره خدای امام احمد رحمه الله چې په دې باب کې کوم رائے دا غرائے ټیک دا او اصوب ده لیکن درشتی دے الفاظو کې ورن سختی و پکې زما مزاج نه دی خو یو سړی چې سره دلیل نه او ذاتی حمله کوي نه بیا هغه جواب پکاري داس ذاتی حمله خلک پچانه کوي دلیل سره خبره کوي د دلیل په جواب باندې مونږ پویو دلیل ما څه پیش کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث زي امام ابو حنیفه په جنم زي امام شافعی په جنم امام مالک په جنم امام احمد په جنم
और पदेम पोएगम च ज़मा ईमान दे प सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदिया काबिरो च कम राय द हदीस मुताबिक नुटिक द और जराए खिलाफ राशि न मुंगता हक दे च मुंग दागे खिलाफ साधु तो सब वही सड़े जमंगे उस्ताद नमात वेल च कुरान और हदीस यो सवेली इमाम अबू हनीफा बल सवेली मंग ब कुरान और हदीस पसी नजू बल्कि इमाम अबू हनीफा बसे मजू तदी परवरिश दासी की दास्ता सो मख के लग गया च कुरान और हदीस लो वोट वर्ग दाल खल को मख के लग गया इमाम अबू हनीफा दा अल्लाह दा पास गले जमुंगे इनकार दगी चीज़ न रहे दे इमाम अबू हनीफा द ज़ात सर इख्तिलाफ निश्ता दागा द मरतबी सर इख्तिलाफ निश्ता दे दागा द इत्तिबा सर इख्तिलाफ निश्ता सिर्फ दा वायु च उसूल दी नागा दगी च कुरान और सुन्नत व इजमा दो उम्मत दे पसे बजे द टोल नमक के दलील लगा रहे और कदे मो सर इख्तिलाफ पैदाइशी नत बजे आखा कुरान और हदीस पसे अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।